Welcome to plant growth and development. Now in this session we are going to continue with the next phytohormone, which is called as gibberellins. Now gibberellins, in short, it is abbreviated as GA. So let us discuss regarding its characters, and later on we will look at all the characters, entire characteristic feature of the gibberellic acid. Now gibberellins, it is also a plant growth promoter, especially that helps in growth of the plants. There are hundreds of gibberellins that are discovered. ನೂರಾರು gibberellins ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿರುವಂತವ. They are named as GA1, GA2, GA3 and so on. And these gibberellins, suppose if we spray this to plants like sugar cane, the sugar cane, the internodal size will increase. Internodal ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಒಳಗಡೆ ಗಣಿಕೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ size increase ಹಾಕೊಂಡು per acre the increase in its weightage will be more than 20 tons or about 20 tons. 20 ಟನ್ನದಷ್ಟು production ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ if we are spraying the gibberellins. Then gibberellins, they are mainly involved in the process of bolting. Bolting means increase in internodal size is said to be bolting, and it is applied for certain rosette habitat plants like cabbages also. And these gibberellins can be used even for the pineapples so that the fruit size can be increased. Okay, and lot of economic importance of the gibberellins are there, where it is widely used in agriculture as well as horticulture to increase the internodal length, to increase the size of the fruits also. So that is regarding the most important characteristic feature of the gibberellins, where we also call them as gibberellic acids. Now let's look at all the characters of this phytohormone, where we call it as gibberellins. Okay, now look at the characters of the gibberellins here. The first one is, there are more than 100 gibberellins which are discovered. They are called as gibberellic acid also, and in short they are named as GA. So 100 gibberellins have been discovered. Now they are named as GA1, GA2, GA3 and so on, GA4 and so on, gibberellic acid antana karitivi. Then gibberellic acid GA3 was first discovered. So GA3 was first discovered and is widely used in the agriculture field also. That was the first discovered. Then they cause increase in the length of the grape stalk. So to increase the yield, productivity ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, grape stalk length ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ, now more number of fruits can be accumulated. So that's why it increases in the length of grape stalk. Okay, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ಗೊಂಚೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಅದು ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಗ್ರೇಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ದ gibberellic acid. Then they help to elongate and improve the length and shape of the fruits like apple. Look at this. Apple size can be increased by spraying of the gibberellic acid to some extent. ಆ್ಯಪಲ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೈಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ದೆನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತದ, ಕೆ ಜಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಪಲ್. So in the apple plants also, this gibberellic acid, they are sprayed so that its shape as well as size can be increased. Then GA3 gibberellic acid, what it will do? It has speeden up the malting process in brewing industries. In the brewing industries, breweries andre alcohol industry ಒಳಗಡೆ malting process, the process of fermentation ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದ, so that the alcohol can be produced in large quantity. Then spraying sugar cane. Look at this. Sugar cane plant ಗೆ ನಾವು gibberellic acid ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ the productivity increase because the internodal size, ಕಬ್ಬಿನ ಒಳಗಡೆ ಗಣಿಕೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ. Suppose if we take the sugar cane, ಒಂದು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕಬ್ಬು ಒಳಗಡೆ this is the stem, ಇಲ್ಲಿ ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು this is called as what? The stem. This is node. ಎರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ ನೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ gibberellic acid ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಇಂಟರ್ನೋಡಲ್ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ, ಈ ಇಂಟರ್ನೋಡಲ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕತಿ, ಇದು ಇಂಟರ್ನೋಡಲ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಕತಿ, ಸ್ಟೆಮ್ ಥಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಬ್ಬ ಅದರ ಸ್ಟೆಮ್ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರ್ತೈತಿ, ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಗಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರ್ತೈತಿ, ವೇಟು ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ.
So that's why spraying sugarcane plant with the gibberellic acid increases its internodal length also, and it will increase the yield by 20 tons. 20 ಟನ್ನದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ per acre. This is per acre. ನೀವು ಒಂದು ಎಕರೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು 50 ಟನ್ನಿದಷ್ಟು ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿತೀರಿ ಅಥವಾ 40 ಟನ್ನದಷ್ಟು ಬೆಳಿತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ by using this gibberellic acid the ton weightage can be increased for about 20 more tons. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 20 ಟನ್ನದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಜಿಬರ್ಲಿನ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಬೋಲ್ಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೋಲ್ಟಿಂಗ್? 1 ಮಾರ್ಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೋಲ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ internode elongation just prior to flowering or increase in the size of the internode is said to be bolting ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And that bolting process, it is done in the beet plant, cabbage that has rosette habitat, rose like cabbage. Internodal size increase ಮಾಡ್ತದೆ. Internodal size increase ಮಾಡುವಂಥದ್ದು gibberellic acid. So that's why it will increase the bolting process also in the beet also. Stems ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, so that we can produce food in large quantity. Okay, so this is regarding the characters and function of the gibberellic acid, the second plant growth hormone. With this we are moving to the next one. Next one is cytokinin. Now let us look at the characters of the cytokinin. And that cytokinin, first it was isolated from the DNA of a fish, mainly it is called as a herring sperm DNA. So let us look at the cytokinin and let us look at the characters of the next plant hormone apart from the gibberellins. Now look at the characters of the cytokinin. So cytokinin is again one more plant growth hormone. So how it was discovered earlier? Now it was discovered as a kinetin. For the first time it was named as kinetin. It was discovered as kinetin. It is a type of a purine where we call it as adenine derivative from the autoclaved herring sperm DNA. Now here herring sperm is name of a fish. Herring sperm is name of a fish. ಆ ಫಿಶ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ DNA ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಟೋಕ್ಲೇವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಟೋಕ್ಲೇವ್ಡ್ ಹರಿಂಗ್ ಫಿಶ್ DNA. ಆ ಹರಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಶ್. ಆ ಫಿಶ್ ಒಳಗಿಂದ DNA ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ DNA ಸೆಲ್ನಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಟೋಕ್ಲೇವ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟರ್ಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನೆಟಿನ್ ವಾಸ್ ಆಪ್ಟೆಂಡ್. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನೆಟಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಡಿನಿನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ನಮ್ಮ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಏನದವಲ್ಲ ಎಡಿನಿನ್, ಗಾನಿನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್, ಥೈಮಿನ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥವು, ಅದು ಎಡಿನಿನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಕ್ಯಾನೆಟಿನ್ ಅಂತ ಕರೆದರು. ದೆನ್ ಕ್ಯಾನೆಟಿನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆಕರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾನೆಟಿನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ, ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. Kinetin does not occur naturally in the plants work directly. Kinetin ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. Search for the natural substance with cytokinin like activity led to the isolation of zeatin from corn kernel and coconut milk. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕೈನೆಟಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಯಿತು. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ಲದ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಡ್ ಟು ದ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜಿಯಾಟಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ದಿಂದ ಅದ್ರಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಕಾರ್ನ್ ಕಾರ್ನ್ ಅಂತಂದರೆ ತೆನೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸೊಪ್ಪೆ, ಗೊಂಜಾಳ ಕಾಳು ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕುದಿಸಿದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಊಸ್ತಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೀಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾರ್ನ್ ಕರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಳ್ನೀರು, ಅದರೊಳಗಿಂದ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜಿಯಾಟಿನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಅಥವಾ ಅವತರ ನೇಚರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇವರ್ ಸೇಮ್. ಯಾವುದು ಜಿಯಾಟಿನು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನೆಟಿನು ಸೇಮ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೇಮ್ಡ್. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ನೇಮಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ಸ್ ವೇರ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಕರ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಹಾರ್ಮೋನು ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ? ದೇ ಆರ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ಸ್ ವೇರ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಕರ್ಸ್.
ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗೋದು ಟಿಪ್ ಅಪಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇವು ಆಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಅಪೈಸಿಸ್. ರೂಟ್ ಟಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಅಪೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ರೂಟ್ ಅಪೈಸಿಸ್. ದೆನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಬಡ್ಸ್. ಶೂಟ್ ಬಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್, ಏನು ಬಡ್ ಮೊಗ್ಗು ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ದಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಯಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೂವಿನಿಂದ ಕಾಯಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಸಣ್ಣ ಕಾಯಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು? ಸೈಟೋಕೈನಿನ್. ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್, ಅದರ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಲೀವ್ಸ್. ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. Then apart from this, it also helps for what? Chloroplast in the leaves. When chloroplast increases, photosynthesis also increases. Chloroplast ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಪತ್ರಹರಿತು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶೂಟ್ ಗ್ರೋತ್. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶೂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೈಡ್ಗೆ ಬ್ರಾಂಚ್, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಶೂಟ್ ಗ್ರೋತಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಸ್ ಶೂಟ್. ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆದ ನಂತರ ಹೊಳೆ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ರೀಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆದಾಗ ಹೊಳೆ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ರೀಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಸ್ ಶೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಎಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಓವರ್ಕಮ್ಸ್ ಎಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಬೆಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಇದನ್ನು ಮೀರು ಕೂಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಗುವಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ, ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಗುವಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದ. where we call it as a cytokinins helps to overcome apical dominance. ಇದು 1 mark question ದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Which plant hormone helps to overcome apical dominance? apical dominance overcome ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ cytokinin. Again an objective question only. Then they promote nutrient mobilization. Nutrient mobilization which helps in the delay of the leaf senescence. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೊಬಲೈಸೇಷನ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟದಿಂದ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಇಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಲೀಫಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತದ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಮೊಬಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಲೇ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಸೀನೆಸೆನ್ಸ್. ಸೀನೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಏಜಿಂಗ್. ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಯಸ್ಸಾಗುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಸಿರೆಲೆ ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀನೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ವಿದರ್ ಆಫ್, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಇಷ್ಟು ಬ್ರೌನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಉದುರಿ ಬೀಳ್ತತಿ. ಹಂಗೆ ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ which is the plant hormone that helps or that delays the senescence process. ಇದು objective question, 1 mark ದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ. which is the plant hormone that delays in leaf senescence ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ that hormone is what? that hormone is cytokinin only. Okay, so this is regarding various functions of the cytokinin, and cytokinin helps the plant in this way. So that's why auxins, Gibberellins, cytokinins, where we call them as plant growth promoters, plant growth regulators, PGRS ಒಳಗಡೆ plant growth promoter ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಇವು ಫಸ್ಟ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದೆಮ್. ನಾವು ಇನ್ನು 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೋಸ್ 2 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ plant growth inhibitors. They are called as plant growth inhibitors, where they include what? They include ethylene as well as abscisic acid. So those 2 examples are included in the PGRS only, and they are plant growth inhibitors. Now especially abscisic acid anta ಏನು ಕರಿತೀವಿ, that abscisic acid leaf ಈ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಆ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಲೀಫ್ ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತದ. ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದು ಏಜ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಲೀಫ್ ಬೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಆಬ್ಸಿಷನ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಬೈ ವಿಚ್ ದ ಲೀಫ್ ವಿಲ್ ವಿದರ್ ಆಫ್. ವಿದರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಉದುರಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫ್ರೂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಫ್ರೂಟ್ ಉದುರಿ ಬೀಳುವಂಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೈ ಸಿಕ್ರೇಟಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಸಿಷನ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ abscisic acid. Now abscisic acid ABA,
we use one more term for that. That abscisic acid, it is also called as a hormone that is produced during stress condition. Abscisic hormone ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ದಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಏನು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಳೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಗಿಡ ಒಣಗಿ ಡೆತ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆವಾಗ ABA ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಸೇವ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಗಿಡ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ABA, abscisic acid, what it will do? It is mainly responsible for aging process. ಒಂದಾಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ to prevent the plant from being what? Death. ಹಂಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ABA. ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಥಿಲೀನ್. ಇಥಿಲೀನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ that ethylene is commonly called as a fruit ripening hormone, and ethylene is also called as a gaseous hormone. Name the gaseous hormone ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 1 mark objective question frame ಆದಾಗ ethylene is commonly called as a gaseous hormone. Why it is called as gaseous hormone? Because it is very volatile. Volatile ಇದೆ, evaporate ಆಗ್ತದೆ. evaporate ಆಗೋದ್ರಿಂದ we call it as a volatile or gaseous hormone ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And it is also called as fruit ripening hormone because that hormone is responsible for the ripening of the fruits. So ಕಾಯಿ ಇದ್ದು ಹಣ್ಣು ಆಗುವಂಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. That's why it is also called as a fruit ripening hormone. Now abscisic acid, ethylene, so these are the two hormones where they are produced for the purpose of what? Almost stopping the growth of the plant. ಇಲ್ಲಿ stopping the growth of the plant ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. To some extent they will help, they will promote the growth, and after that they will stop. Growth stop ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರೋತ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದಂತರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಎ ಡೇಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವೈಡಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್, ಇದಲ್ಲದೆ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ ಅನ್ರೈಪ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ರೈಪಂಡ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಗ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಂತ ನೀವು ಅವನು ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಎಂಜೈಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಹಿಬಿಟೆಡ್. ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಭಾಳ ದಿನ ನಾವು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ are produced, and all these tons of fruits will come to the market, and preserving them becomes difficult. That's why unripe fruits are taken to the market. Either it is a mango, either it is an orange, either it is an apple, whichever the fruit it might be. Adan unripe ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. By spraying these ethylene we just make it ripened. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ನು ನಾವು ರೈಪನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, now as we say plant growth hormone, these two, which one? Abscisic acid and ethylene. So with the characters of these, when we look across the characters of these, we are going to end up the chapter here. Now abscisic acid, commonly it is called as ABA. In short it is abbreviated as ABA. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ABA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಥಿಲೀನ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್? ಇಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಎಥಿಫೋನ್. ಓಕೆ, ಎಥಿಫೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಅವರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ದ ಅನ್ರೈಪ್ಡ್ fruits can be made into ripening, right? So what we are going to look into these is, ಇಲ್ಲಿ most common ಆಗಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು which hormone amongst the 5 plant hormone is called as a stress hormone. ನೆನಪಿರಲಿ, abscisic acid.
which is called as a plant gaseous hormone? It is ethylene. Which is called as a fruit ripening hormone? It is ethylene. Which hormone helps in apical dominance? Apical dominance help ಮಾಡುವಂತ hormone ಯಾವುದು? Auxin. Which hormone helps in bolting process or increase in the internodal size? It is gibberellin. Which hormone overcomes apical dominance? It is cytokinin. All these are the objective questions. So rest of these parts will continue in our last class. Thank you.